Welcome students. We will start with Science 2 4th chapter Environmental Management. Last year you have studied about ecosystem. Just we will revise that. It is formed by biotic and abiotic factors and their interactions with each other. Ecosystem consists of abiotic components that are physical factors like air, water, vapor, minerals, soil, sunlight, etc. These are physical factors. Elements and compounds, they are chemical factors. In that also hydrogen, oxygen, nitrogen, many metals and non-metals elements, they are inorganic substances which we found in nature like in soil, in water, in air, etc. And proteins, carbohydrate, fats, these are called organic substances. They are generally found in bodies of plants and animals. Then our cells are counted in biotic components, that there are also two types, autotrophic, trophic, that are producers like green plants, all types of green plants, and heterotrophic, they are animals including us, and decomposers. Decomposers are microbes like bacteria, fungi, which decompose dead bodies of animals and plants and return all the elements in their bodies to the nature. So functions of the decomposers is very important. Then animals are of three types. Primary consumers, they are herbivores like hares, then stags, etc. Secondary consumers, which consume primary consumers like wolf, then man itself. And tertiary consumers, that are the tertiary consumers are those which consume secondary consumers and no one consumes tertiary consumers, that is tigers, then eagles, etc. This is all about ecosystem. All these physical, chemical and biological factors affecting living organisms in any possible way is collectively called as environment. All the factors and their effect on each other collectively called as environment. And what is ecology? It is the science that it deals with the study of interactions between biotic and abiotic factors of the environment, how they affect each other. Biotic factors affect abiotic and vice versa. The science which studies this is called ecology. What are the factors that affect environment? Natural factors are earthquakes, floods, droughts, storms, फॉरेस्ट फायर्स एक्सेट्रा. जेव्हा हे घडतात, कोण कोण भूकंप, पूर आला, दुष्काळ पडला, वादळ आली, वणवे लागले, तर या प्रत्येकाचा काहीतरी पर्यावरणावर, एन्व्हायरमेंटवर काहीतरी ॲडव्हर्स इफेक्ट होत असतो. इट चेंजेस द एन्व्हायरमेंट अँड मोर हार्मफुल आर मॅनमेड फॅक्टर्स लाईक डिफॉरेस्टेशन, जंगलतोड. धरणं बांधली आपल्या पाण्यासाठी, पण त्याच्यामुळे जंगलाच्या जंगलं त्या धरणाच्या पाण्याखाली जातात. बांधकामं करतो आपण, कन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे बांधकामं, तेव्हा काय होतं, रिकामी जमीन पाहिजे, झाडं तोडली. एक्सप्लोजन्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे स्फोट, मग ते खाणीसाठी केलेले स्फोट असतील, दगडफोडीसाठी असतील, बॉम्बस्फोट असतील, युद्धांमध्ये होणारे स्फोट असतील, प्रत्येकामुळे एन्व्हायरमेंटला हानी होते. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन, वाढती लोकसंख्या, याच्यामुळे सुद्धा विस्फोट, लोकसंख्या प्रचंड वाढलेली आहे, त्याच्यामुळे सुद्धा एन्व्हायरमेंटवर परिणाम होतोय. आपण शिकतोच आहोत, पुढे पण बघणार आहोत. फास्ट इंडस्ट्रियलायझेशन, जेवढे तुम्ही उद्योग आणि कारखाने उभारणार तेवढी जंगलतोड सुद्धा होते आणि त्याच्यामधून जे वेस्ट बाहेर सोडले जातात, वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस, फ्यूम्स, नंतर धूर वेगळे, ह्या सगळ्यामुळे आणि रसायनं, याच्यामुळे पर्यावरणाची प्रचंड प्रमाणात नासाडी होत असते. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस, लोकसंख्या वाढली की भरपूर साधन संपत्ती सुद्धा वापरली जाते. पाणी असेल, अन्नधान्य असेल, लाकडं, सगळ्या प्रकारची फ्युएल्स, त्याचा प्रमाण इनडिस्क्रिमिनेट यूज आहे, प्रचंड प्रमाणात होतं. अँड अनप्लॅन्ड अर्बनायझेशन, एखादी सिटी आहे तर तिकडे रोजगार मिळतो, नोकरी मिळते, काहीतरी उद्योगधंदा मिळतो, म्हणून गावाकडची माणसं सिटीकडे येतात आणि मग ते सिटीच्या बाउंड्रीज सोडून ती लोकसंख्या, ती स्लम असेल, वाढायला लागते. त्याला म्हणतात अनप्लॅन्ड अर्बनायझेशन. शहरं होतात तयार, पण त्या शहरांची बेसुमार वाढ होते चारही बाजूनी,
that is called unplanned urbanization. At present, many environmental problems have been arisen due to effect of natural and artificial factors on earth. हे जे आहे त्याच्यामुळे पूर्ण पृथ्वीवरच खूप प्रॉब्लेम्स निर्माण झालेले आहेत. कोणी केले? माणसाने, जास्तीत जास्त माणसाने. नॅचरल फॅक्टर्स आहेत त्यांना आपण काहीच करू शकत नाही, पण हे मॅनमेड फॅक्टर्स आहेत, आर्टिफिशियल फॅक्टर्स, त्याच्यासाठी पूर्णपणे माणूस जबाबदार आहे. एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन इज वन ऑफ देम. दॅट ऑल्सो वी हॅव लर्न इन लास्ट इयर. अननेसेसरी अँड अनएक्सेप्टेबल, विनाकारण तयार झालेला आणि अनएक्सेप्टेबल, की ज्याचा स्वीकार करणं अतिशय कठीण आहे. चेंज इन द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट, पर्यावरणात झालेले असे बदल की जे आपल्याला त्रास देतात, त्यांचा स्वीकार करणं कठीण आहे आणि ज्याची गरजच नव्हती. ड्यू टू नॅचरल इव्हेंट्स ऑर ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज, ह्या दोन्हीमुळे होऊ शकतात, ते आहे एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन. पण जास्तीत जास्त, पुन्हा एकदा मी म्हणेन, ह्याच्यासाठी जास्तीत जास्त जबाबदार आहे माणूस. कसं ते शिकलाय तुम्ही. टाइप्स आर एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन, साऊंड पोल्युशन, सॉइल पोल्युशन, थर्मल, लाईट, प्लास्टिक पोल्युशन. प्रत्येकाचं थोडं थोडं बघूया. एअर पोल्युशन कोणामुळे होतं? इथे चित्रात दिसतंय तुम्हाला. कारखान्यांमधून किंवा इंडस्ट्रीमधून धूर सोडले जातात, वाहनांमधून, मॅक्झिमम वाहनांमधून, त्याच्यामुळे एअर पोल्युशन होतं. वॉटर पोल्युशन कशामुळे होतं? एक तर स्युएज वॉटर सरळच्या सरळ नदीत, समुद्रात सोडून दिलं, झालं पाणी खराब. आणि पुढचं आहे साऊंड पोल्युशन. आवाज ऐकण्याची सुद्धा माणसाच्या कानाची क्षमता असते, तशी प्राण्यांच्या सुद्धा क्षमता असतात. शहरांमध्ये जास्तीत जास्त पक्षी पळून जातात शहरांमधून. ह्याचं कारण दोन्ही आहे, एअर पोल्युशन सुद्धा आणि साऊंड पोल्युशन सुद्धा. त्यांना शांत एन्व्हायरमेंटची गरज असते. एका लिमिटच्या बाहेर जर डेसिबल वाढले आवाजाचे तरी सुद्धा ते सगळ्यांना घातक असतात. सॉइल पोल्युशन, इट मेनली ऑकर्स ड्यू टू इंडस्ट्रीज अँड ऑल्सो ड्यू टू ॲग्रिकल्चर. केमिकल फर्टिलायझर्सचा भरपूर प्रमाणात वापर केला तर ती सगळी पुन्हा मातीत वाहून, त्याच्यामुळे मातीचं एकदा तर पोल्युशनच होतं, खूप माती बिघडून जाते. थर्मल पोल्युशन, उष्णता, कारखाने आहेत, औष्णिक विद्युत प्रकल्प आहेत, म्हणजे जिथे कोळसा जाळून वीज बनवली जाते, त्याच्यामुळे थर्मल पोल्युशन होतं, टेम्परेचर वाढतं. लाईट पोल्युशन, दिवसा आपल्याला सूर्यप्रकाश आहे, पण रात्रीच्या वेळी जर तुम्ही शहरं बघितली तर पूर्ण ती प्रकाशित दिसतात. बऱ्याच वेळा तुम्ही टीव्हीवर वगैरे फिल्ममध्ये पाहिलं असेल, विमानातून जेव्हा दृश्य घेतलं जातं शहरांचं, तर ते शहरांची संपूर्ण देशाची बाउंड्री सुद्धा दिसू शकते, इतके दिवे लागलेले असतात रात्री. आणि त्याच्यामुळे सुद्धा लाईट पोल्युशन, जे पोल्युशन होतं ते लाईट पोल्युशन. प्लास्टिक पोल्युशन सर्वात मोठी समस्या. कोणत्याही प्रकारे प्लास्टिक त्रासच देतं. जमिनीत कचऱ्याबरोबर गेलं, हजारो वर्षे त्याचं डिकम्पोजिशन होणार नाही. पाण्यात गेलं तर गटारं तुंबतील, पूर येतील, 26 जुलैची घटना. समुद्रात गेलं, नदीत गेलं तर तिकडच्या जीवांसाठी धोका आहे, माशांच्या पोटात जाऊ शकतो, वनस्पतींना धोकादायक आहे. कचऱ्यातलं प्लास्टिक खाऊन गाई गुरांना सुद्धा कॅन्सर होऊ शकतात. कुठेतरी तो त्रासदायकच आहे प्रकार. जाळलं कचऱ्याबरोबर एअर पोल्युशन आहे, अतिशय घातक असे गॅसेस बाहेर पडतात. सो प्लास्टिक पोल्युशन इज मोस्ट डेंजरस पोल्युशन. अनदर dangerous pollution is radioactive pollution. What is radioactivity? These are some rays, very strong rays that penetrate many things. They are called radioactive rays. Radioactive pollution is of two types: natural radiations, that is ultraviolet rays, and infrared rays in sunlight. Then artificial radiations, X-rays and radiations from atomic energy plants. Here you can see atomic energy plant with smoke, as well as it emits some radiations which are very harmful to humans as well as other animals and plants also. एक एक बघूया. एक्सरे काढताना काय होतं? हाडाला क्रॅक गेलाय का, फ्रॅक्चर आहे का, हे बघण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचे रेज, एक्सरेज तुमच्या शरीरावर सोडले जातात. ते तुमची स्किन, मसल्स सगळ्याला भेदून हाडांचा फोटो काढू शकतात, इतके ते पेनिट्रेटिव्ह आहेत. सो दे आर हार्मफुल. रेडिएशन्स फ्रॉम atomic energy plants, they are also harmful. What are the effects of these radiations? Cancerous ulceration occurs due to high radiations of X-rays. जर तुम्ही एक्सरेच्या सतत संपर्कात असाल तर तुम्हाला त्या एक्सरेज मुळे कॅन्सर होऊ शकतो. अल्सर म्हणजे कॅन्सरस अल्सरेशन. अल्सर म्हणजे जखमा
की ज्याच्यामुळे कॅन्सर होऊ शकतो. म्हणून तुम्ही बघितलं असेल एक्सरे काढायला जातात तेव्हा ती जे टेक्निशियन असतात ते वेगळ्या प्रकारच्या कापडाचे असे कपडे घालतात त्यांना स्वतःला त्रास होऊ नये म्हणून. टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉइड due to these radiations. Genetic changes occur. These are very harmful. तुम्ही इतिहासात कधीतरी नागासाकी, हिरोशिमा इथे बॉम्बस्फोट झाले होते. जपानची 2 बेटं आहेत तिकडे, किंवा चेर्नोबिल अणुभट्टी आहे तिकडे एक अपघात झाले होते. त्याच्यातून जी रेडिएशन्स बाहेर पडली त्यांचा इफेक्ट पूर्ण सर्क्युलर मोठ्या एरियामध्ये असा झाला की तिथे जळून राख तर झालेच, पण तिकडचे वनस्पती, प्राणी इन्क्लुडिंग ह्युमन त्यांच्या क्रोमोझोम्सवर परिणाम होतो, जीन्सवर परिणाम होतो आणि ते इफेक्ट जे असतात बॅड इफेक्ट्स किंवा जे दोष आले ते पुढच्या पिढ्यांमध्ये सुद्धा जातात. इतकं ते हार्मफुल आहे. सो जेनेटिक चेंजेस ऑकर. व्हिजन इज ॲडव्हर्सली अफेक्टेड. दृष्टीवर तुमच्या विपरीत परिणाम होतात. सो रेडिओ ॲक्टिव्ह पोल्युशन इज व्हेरी डेंजरस टाइप ऑफ पोल्युशन. व्हाय एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन इज नीडेड? टू मेंटेन द बॅलन्स इन नेचर. We have destroyed the balance between biotic factors and abiotic factors. To maintain this balance, one must think about environmental conservation. To solve the natural and artificial problems आणि artificial problems दोन्हीवर सोल्युशन मिळू शकतं जर तुम्ही एन्व्हायरमेंट चांगली राखली तर. To conserve natural resources like water, wood, that is plants, then minerals and fuels, etc. Why it is our social responsibility? Nature has given everything to everyone, including plants, birds, animals, microbes, etc. All have same right on all natural things, but human utilized all the natural resources as much as possible. इतर प्राणी वनस्पती तुम्ही डोळ्यासमोर आणा ते गरजेपुरतं घेतात, पण माणूसच एक हावरा आहे की ज्यांनी सगळी स्वतःची जागीर आहे निसर्ग असं समजून त्याला ओरबाडले. इन अन अटेम्प्ट टू लिव्ह सॅटिस्फॅक्टरी लाईफ, ह्युमन केप्ट ऑन स्नॅचिंग फ्रॉम द नेचर ॲज मच ॲज पॉसिबल. स्वतःचं आयुष्य सुखकारक, आरामदायी व्हावं, सगळीकडे मशीन पाहिजेत. पूर्वी चालत जायची माणसं, आता तुम्हाला वाहनं पाहिजेत, विमानं पाहिजेत, जेट पाहिजे. सगळी कामं जी हाताने होत होती घरी त्या प्रत्येकासाठी मशीन आहे. मिक्सर आला, झाडू काढायला यंत्र आलं, कपडे धुवायचं यंत्र, भांडी घासायचं यंत्र, थंड हवेचं यंत्र, पंखे आले, एसी आले. फुकट चालतात का हे सगळे? त्या सगळ्यांना लागतात इंधन. इंधनांसाठी पुन्हा देतं कोण तुम्हाला? निसर्ग. या सगळ्या माणसाच्या प्रगतीने आपण म्हणतो माणसाची आमची प्रगती करून घेतली आम्ही आमच्या डोक्याने, पण निसर्गाची मात्र आपण हानी केली. वी हॅव डिस्ट्रॉइड अवर एन्व्हायरमेंट. दिस लेड टू इन्क्रीज एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स. मानवी आयुष्य जास्ती सोपं होण्यासाठी जे प्रयत्न चालू आहेत त्यांनी एन्व्हायरमेंट मात्र प्रॉब्लेम मध्ये आली आहे. इफ human has disturbed the environmental balance, then he must only conserve and improve the quality of nature. ज्यांनी खराब केलं त्याची जबाबदारी आहे ना पुन्हा नीट करण्याची. घरातली एखादी वस्तू जर खराब झाली, इथे तिथे टाकून दिलं तर आई काय सांगते? तू टाकलंस ना, तू उचल. तसंच आहे. ज्यांनी निसर्गाची हानी केली आहे, पर्यावरणाची हानी केली आहे, त्याचीच पुन्हा माणसाचीच जबाबदारी आहे की त्या निसर्गाचा विचार आणि त्याचं संवर्धन तुम्हीच केलं पाहिजे. मेनी टाइम्स जनरल पब्लिक इज अननोन that its activities are harmful to environment and thereby unknowingly many activities happen. अगणित उदाहरणं देता येतील याची. जवळच्या अंतरावर जायचंय, चालत जाऊ शकतो आपण बाजारात, पण नाही माझी गाडी आहे, माझ्या पैशाचं मी पेट्रोल घालतोय, मी जाणार गाडी घेऊन, पण त्याच्यामुळे किती पोल्युशन वाढवतो आपण. रस्त्यावरून चाललेत, पाण्याचा नळ वाहतोय, घरातला नळ असेल तर मी बंद करीन, सार्वजनिक नळाशी आणि त्या पाण्याशी मला काय देणं घेणं, बघेल कोणतरी. नगरपालिकेच्या कामगार आहेत त्यांनी येऊन बंद केला पाहिजे. असं करून आपण दुर्लक्ष करतो. घर स्वच्छ ठेवायचं, पण कचरा जर रस्त्यावर कचरा कुंडी असेल तर तो तिथे कुंडीच्या आत न टाकता बाहेर टाकायचा. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत लहान मोठ्या की ज्याच्यामुळे माणसाला कळत पण नाही आणि नकळतपणे आपण पर्यावरणाची हानी करत असतो. सो एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन is only human's responsibility because human only has destroyed environment. Laws
Indian government has laws enacted for environment. First is Forest Conservation Act, which was brought in 1980. The land reserved for forest conservation has been prohibited to use for any other purpose by this law. जी गोष्ट जागा जंगलासाठी वनासाठी राखून ठेवली आहे तिकडे कोणीही काहीही दुसरी गोष्ट करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ माइन, देन यू हॅव टू टेक परमिशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. जमीन तुमची आहे पण तिकडे जर धातू आहेत आणि तुम्हाला खाण खणायची आहे तर तुम्हाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटची परमिशन पाहिजे. एनी पर्सन हू डिसओबेज धिस लॉ इज entitled to imprisonment for 15 days. Then Environmental Conservation Act 1986. Purpose of this act is to control the pollution and punish the persons or institutes harming the environment. पर्यावरणाची हानी करणारा एखादा माणूस असेल, त्याचा कारखाना असेल किंवा कुठचीही संस्था असेल तर पोल्युटंट रिलीज होत असतील त्या कारखान्याकडून किंवा अगदी घरातून सुद्धा इन ॲटमॉस्फिअर बियॉन्ड अ परमिसिबल लिमिट, द पर्सन breaching this rule is entitled for either 5-year imprisonment or fine up to 1 lakh. तुम्ही जर एखाद्या पोल्युटंट निसर्गात पर्यावरणात सोडताय तर तुम्हाला एवढी शिक्षा होऊ शकते, 5 वर्ष तुरुंगात किंवा 1 लाख रुपये दंड भरा. आता हे ऍक्ट तर केलेले आहेत पण त्याची अंमलबजावणी नीट इम्प्लिमेंटेशन होतंय की नाही हे बघण्यासाठी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल हॅज बीन एस्टॅब्लिश्ड इन 2010 for effective implementation. This tribunal sees that these laws are implemented properly. Big story of a small man. हे तुम्ही पुस्तकात वाचालच, थोडक्यात मी सांगते. मोलाई पायांग in Assam. He is born in 1963. From म्हणजे वयाच्या 16व्या वर्षापासून हे जाधव मोलाई पायांग हे एका जंगलाचे कामगार म्हणजे कामगार म्हणून काम करत होते. तिकडे झालं काय तर एकदा ब्रह्मपुत्रा नदीला पूर आला आणि शेकडो साप वाहून गेले. खूप साप वाहून गेले. त्यांना वाईट वाटलं की साप वाहून गेले कारण तिकडे त्यांना झाडं नाहीये तर अडवायला जंगल नाहीये. सो ॲज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर मोलाई प्लांटेड 20 बांबू प्लांटलेट्स. बघा, त्यांनी सुरुवात केली फक्त 20 बांबूंच्या रोपांपासून. इन 1979 द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बिगॅन अ सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट. 200 हेक्टर मध्ये 200 हेक्टर जमिनीवर वनीकरण, फॉर अफॉरेस्टेशन म्हणजे वनीकरण, झाडं लावायची आणि जंगल निर्माण करायचं, हा 1979 मध्ये तिकडच्या सरकारने प्रोजेक्ट चालू केला. त्या प्रोजेक्ट मध्ये मोलाई एक फक्त फॉरेस्ट वर्कर होते. प्रोजेक्ट संपला पण त्यांनी ह्या माणसाने ते काम स्वतःचं आज तागायत चालू ठेवले आजपर्यंत. As a result of his continuous work of planting and caring for these trees. बघा, दोन्ही शब्द महत्वाचे. झाड लावायचं आणि विसरून जायचं, पुढच्या वर्षी त्याच खड्ड्यात वृक्षारोपण असं एक गमतीने म्हटलं जातं. तर झाड लावल्यानंतर त्याची काळजी घेऊन त्याचं वाढवणं ते झाड हे पण तेवढंच महत्वाचं आहे. ते ह्या एकट्या माणसाने केलं आणि 1360 एकर्स एवढं मोठं जंगल त्यांनी एकट्याने उभं केलंय, सगळ्या झाडांची काळजी. टुडे दिस जंगल इन कोकिलामुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. आसाम मधला जोरहाट जिल्हा आणि तिकडचं कोकिलामुख नावाचा प्रदेश. तिकडे 30 वर्षाच्या प्रयत्नानंतर त्यांनी एवढं मोठं जंगल तयार केलं म्हणून त्यांना पद्मश्री अवॉर्ड दिलं गेलं आणि त्या जंगलाला सुद्धा मोलाई जंगल म्हणतात. मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट. जमीन रिकामी हवी आहे, जंगल तोडण्यासाठी शेकडो कामगार जातात, तेव्हा कुठे एक जंगल नष्ट होतं. बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कॅन एस्टॅब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट. एका माणसाची इच्छाशक्ती एवढी जबरदस्त असू शकते की 1360 एकर्स एवढं जंगल तो एकटा करू शकतो. अशी पण झपाटलेली माणसं आहेत. असे आदर्श आपण डोळ्यासमोर ठेवलं पाहिजेत आणि ह्यांचं अनुकरण केलं पाहिजे. तुम्ही म्हणाल आम्ही कुठे जंगल करू, तयार जागा कुठे आम्हाला? गावातल्या मुलांना मिळू शकते रिकामी जागा, तर शहरातल्या मुलांना तुमच्या बिल्डिंगच्या आजूबाजूची, घराच्या आजूबाजूची जी काय मोकळी जागा दिसेल तिकडे झाडं लावून तुम्ही पर्यावरणाचं तुमच्या लेवलवर काहीतरी संरक्षण करू शकता. व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन environmental conservation and biodiversity?
What is biodiversity? You have learned that it is the richness of living organisms in nature. एखाद्या प्रदेशात किती तुमच्या त्या प्रदेशात वनस्पती आहेत, प्राण्यांच्या किती जाती आहेत, झाडांच्या किती जाती आहेत, ती झाली तिकडची बायोडायव्हर्सिटी. व्हॉट आर इट्स लेवल्स? जेनेटिक डायव्हर्सिटी, ऑकरन्स ऑफ डायव्हर्सिटी अमंग द ऑर्गॅनिझम्स ऑफ सेम स्पीशीज. आधीच्या एका धड्यात आपण फिंच पक्षी बघितले होते, आठवा जरासं. त्यांच्या खाण्याच्या सवयी, राहण्याची ठिकाणं अशा अनेक कारणांमुळे एकाच फिंच पक्षाच्या जाती तयार झाल्या, प्रजाती. इथे दिसतंय तुम्हाला पक्षी साधारण तोच आहे, फक्त त्याचे रंग, त्याची चोच थोडी थोडी फरक आहे. सो दिस इज जेनेटिक डायव्हर्सिटी. सेकंड एक्झाम्पल इज ऑफ बनानाज. ऑल आर बनानाज बट देअर शेप्स, साइजेस, कलर्स आर डिफरंट. दिस इज जेनेटिक डायव्हर्सिटी इन बनानाज. इफ यू ऑब्झर्व युअरसेल्फ, each human being is different from other. अगदी सख्खी भावंड सुद्धा एकमेकासारखी दिसत नाहीत, त्यांच्यात सुद्धा काहीतरी फरक असतो. Why this should be conserved? Possibility of wiping out the species arises if there is decrease in diversity within the species whose members involve in sexual reproduction. याच्यातली जर संख्या कमी झाली तर जेनेटिक डायव्हर्सिटी कमी होते आणि एखादी प्रजाती पूर्णपणे नष्ट होण्याची भीती असते. म्हणून जेनेटिक डायव्हर्सिटी कंजर्व केली पाहिजे. सेकंड इज स्पेशीज डायव्हर्सिटी. हिअर यू कॅन सी मेनी स्पेशीज ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. एलिफंट, देन कॅक्टस, स्टॅग, टायगर, वेगवेगळ्या प्रकारचे साप, माकडं, हे सगळे प्राणी हे जर त्यांचा एक गट असेल तर ह्या सगळ्या त्यांच्या स्पेशीज आहेत. इन्युमरेबल स्पेशीज ऑफ ऑर्गॅनिझम्स ऑकर इन नेचर. This is called as species diversity. In same manner, thousands and lakhs of species of plants are available on earth. Species diversity includes various types of plants, animals and also microbes. डोळ्यांना दिसत नाहीत सूक्ष्मजीव, microbes, but they are also having various types like bacteria, viruses, fungi, then amoeba, paramecium. They are protists. So that is their diversity, species diversity. Third is ecosystem diversity. Here you can see 4 types of ecosystems. First is desert, second is ocean, third is tundra in icy lands, and fourth is prairie. Prairies are गवताळ प्रदेश, म्हणजे जिथे गवताच्या उंचीची झाडं आहेत आणि तसेच प्राणी राहतात. These are ecosystems. Many ecosystems are present in each region. तुम्ही गेल्या वर्षी शिकलात की एक तो छोटंसं धबकं, तळं, विहीर हे सुद्धा इकोसिस्टीम्स आहेत. इकोसिस्टीम इज फॉर्म थ्रू इंटरॅक्शन बिटवीन प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड देअर हॅबिटॅट अँड चेंजेस इन द एन्व्हायरमेंट. प्रत्येक प्रदेशातली माती, तिकडचं पाणी, तिकडचं हवामान वेगळं असल्यामुळे तिकडे निर्माण होणारी झाडं आणि तिथे राहणारे प्राणी हे सुद्धा प्रत्येक इकोसिस्टीम मध्ये वेगळे असतात. बिकॉज दे कॅन सर्व्हाइव्ह इन दॅट टिपिकल इकोसिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल, a camel from desert will not be able to survive in prairies or tundra. In the same manner, a hare or rabbit from prairie can't survive in desert, etc. Each ecosystem has its own characteristic animals, plants, microbes and abiotic factors. प्रत्येक इकोसिस्टीम ची स्वतःची काही वैशिष्ट्ये आहेत, अबायोटिक फॅक्टरची सुद्धा आणि प्लांट्स, एनिमल्स आणि मायक्रोबची सुद्धा. And these are different types of ecosystems: desert, ocean, prairies, tundra, forest, etc. So ecosystem diversity should be conserved to conserve all these plants and animals.